या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है, या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله أعجم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق وأحسن الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والهداية والأمانة والإمامة هو أدوة ندمة قدوة رتبة أسوة حسنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم সকলে অন্তরস্থল থেকে দুরূদ শরীফ পড়ি যেই দুরূদ শরীফ আমরা নামাজের ভিতরে পড়ি দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি সকলে اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم कौनाइन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, कौनाइन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया,
उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना। मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना मदीना। मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना मदीना। तलवार बकट हो के निकल मैदान आसिल। तलवार बकट हो के निकल मैदान आसिल। दुश्मन की मुकाबिल तो लगा नाराए तकबीर। दुश्मन की मुकाबिल तो लगा नाराए तकबीर। तू मर्द मुसलमान हो, तू मर्द मुसलमान। तू मर्द मुसलमान हो, तू मर्द मुसलमान। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। ओरे भोला मन ताथिनी मोहन मरण शरण करो। বলে বলে তোর ফুরিয়েছে আয়ু, এখনো হলো না ধরো। হে দুনিয়া মিশে ওরে ভাই, শুধু আচার খেলা ঘর। সগ বুঝিলে দেখবি রে তুই, কে আপন আর কে বাফর। সগ বুঝিলে দেখবি রে তুই, কে আপন আর কে বাফর। মরণ থেকে যতই ফালাও, মরণ তোমায় লইবে ঘিরি। যদিও সুদূর আকাশ পথে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিঁড়ি। যদিও সুদূর আকাশ পথে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিঁড়ি। নদী পথে নৌকা চালা, ও মাঝি ভাই, বেলা ডুবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই। ডুবে গেলে বেলারে আর উঠে না, ভেঙে গেলে মেলা যে আর যাবে না। মোহাম্মদ আলী হাওলাদার বাড়ির দরজায় বাইতুস সালাম জামে মসজিদ ও তাফসির কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত 2 দিনব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকে প্রথম দিনের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত সভাপতি, সামনে উপবিষ্ট সম্মানিত মুসল্লিনে কেরাম, সম্মানিত মুসলমান ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালে
সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল ইজ্জত রব্বে কারীম আমাদেরকে এ দ্বীনে মুজমায়, এ দ্বীনে মজলিসে আমাদেরকে আসার মতো, বসার মতো এবং দ্বীনি কথা শুনবার মতো তৌফিক এনায়েত করেছেন। এই জন্য শুকরিয়া তান আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। সকলে পুরুষের কণ্ঠে, মুসলমানের আওয়াজ, অন্তরের গভীর স্থল থেকে কালিমাতু শুকুর আরেকবার আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামে সূরাতুল আরাফের 179 নম্বর আয়াত আপনাদের সম্মুখে পেশ করেছি। পবিত্র কালামের 9 নম্বর পারা, 7 নম্বর সূরা, সূরাতুল আরাফ, 179 নম্বর আয়াত। আমরা এই আয়াতের ভিতরে আমরা ঢুকি কিছু আলোচনা শুনব। এই আলোচনা শুনে আমরা নিজেকে নিজে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব। আমরা এই আলোচনার ভিতরে ঢুকে নিজেকে নিজে পরিবর্তন করব। আলোচনার শোনার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে পাওয়া, ঠিক না? আমরা আলেম ওলামারা চেষ্টা করছি যে মানুষগুলোকে, আমি এবং আপনাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের কিছু কথা শুনিয়ে চেষ্টা করছি আপনাদের মেন্টালিটি, আপনাদের চেঞ্জিং, আপনাদের যে বুদ্ধি জ্ঞান, আপনাদের যে মেধা বুঝ, এইগুলাকে দুনিয়া মুখ থেকে ফিরিয়ে কিভাবে আখিরাত মুখী করা যায়, এই চেষ্টা, এই ফিকির আমরা করি। এজন্য আমরা আপনাদের সম্মুখে বিভিন্ন আলোচনা করি, ঠিক কিনা? এজন্য আমরা নিজেকে পরিবর্তন করার নিয়তে আলোচনা শুনতে হবে। নিজের ভিতরে বুঝ পয়দা করার জন্য এই আলোচনা আমাদের শুনতে হবে, ঠিক কিনা? আমাদের অন্তরটা দুনিয়ার মায়া মোহাব্বত এগুলো অন্তর ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দুনিয়ার এই কালচার আমরা নিজের ভিতরে ঢুকাইতে এখন আমরা পরকাল যে একটা শান্তির জায়গা, পরকাল যাবার একটা জাহান্নামেরও জায়গা আছে, এই বিষয় আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বিষয় এগুলো ভুলেই গেছি। আমরা ধর্ম ইসলাম এগুলো ভুলেই গেছি, ঠিক কিনা? সকল কথা বললেন, আমরা ইসলামের বুঝ আমরা ভুলেই গেছি। আমরা এখন দুনিয়া নিয়ে সবসময় ভাবি কিভাবে দুনিয়াতে একটু ডেভেলপ হওয়া যায়, কিভাবে দুনিয়াতে আমরা একটু বড় লোক হতে পারি, দুনিয়াতে একটু মজা আয়েশ এগুলা করতে পারি। এই চিন্তা ভাবনা আমরা সবাই সবসময় মগ্ন থাকি, ঠিক না? এই জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, আমরা দেখি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক কি বলে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতের ভিতরে বলে, ওয়ালাকাদ জারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আ'য়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদাল
أولئك هم الغافلون আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকাদ জারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস আমি অধিকাংশ বেশিরভাগ মানুষ এবং জিনকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করেছি। সকালে বলি নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে বলিস নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুরুতে বলে যে অধিকাংশ মানুষ এবং জিনকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করেছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে অনেক ভালোবেসে অনেক মোহাব্বত করে বানাইছে কিনা? আমাদেরকে ভালোবেসে বানাইছে না আল্লাহ পাক? আমাদেরকে মোহাব্বত করে ভালোবাসা বানাইছে না? কথা বলে না, ভালোবেসে বানাইছে কিনা? আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অনেক মোহাব্বত করে ভালোবেসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৈরি করেছে। কিন্তু এখানে আল্লাহ পাক বলে যে আমি মানুষ এবং জিন, অধিকাংশ মানুষ এবং জিনকে জাহান্নামের জন্য বানাইছি। বলে নাউজুবিল্লাহ। আমাদেরকে বানানোর আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের একটা মিটিং বসাইছে, ফেরেশতাদেরকে ডাকছে, ফেরেশতারা এদিকে আসো, সকলে এদিকে আসো, সকলে এদিকে আসো। সকলে এদিকে আসার পর সকলে এক জায়গায় জমা করেছে। জমা করার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের থেকে মতামত নেয় যে ফেরেশতারা কি বলে আমি একটু শুনি। ফেরেশতাদেরকে বলছে, ফেরেশতারা আমি দুনিয়াতে বান্দা বানাইতে চাই, যা বাংলা ভাষায় বুঝি, আঞ্চলিক ভাষা আমরা বুঝি, যে আমি দুনিয়াতে বান্দা বানাইতে চাই, তোমাদের মতামত কি? ফেরেশতারা এই কথা শুনে বুঝতে পারলো যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত করার জন্য আরেকটা জাতি বানাইতে চায়। ফেরেশতারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে বলে, আল্লাহ আমরাই তো আপনার ইবাদত করি, আমরাই তো আপনাকে সিজদা করি, আপনার যত ইবাদত আছে এগুলো সব কিছুই তো আমরা আপনার করি, আবার কেন আবার দুনিয়াতে মানুষ বানাইতে চান? কি দরকার আছে? আপনি তো আগে জিন জাতি পাঠিয়েছেন, তারা দুনিয়াতে হাঙ্গামা দাঙ্গামা এগুলা করেছে, আপনার ইবাদত করেন, বরঞ্চ উল্টা আপনার বিরোধিতা করেছে, আবার কেন আবার দুনিয়াতে মানুষ বানাইতে চান? কি দরকার? আমরাই তো আপনার ইবাদত করি। ঠিক নেই? এর কথা বলছি কি না? এই ওয়াজ আমরা শুনছি না? এ ওয়াজ শুনছি। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, ও ফেরেশতারা আমি দুনিয়াতে মানুষ বানাইতে চাই। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ আমরাই তো আপনার ইবাদত করি, আপনার বন্দেগী করি, আমরাই তো আপনাকে সিজদা করি, কেন আবার আপনি দুনিয়াতে মানুষ বানাইতে চান? ফেরেশতারা নাকচ করে দিল, ফেরেশতারা রাজি হয় নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, ও ফেরেশতারা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। সকলে জোরে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে, ও ফেরেশতারা আমি আল্লাহ যা জানি তোমরা তা জানো না। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দা বানাইব। ওরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের কথাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ পাক এই বান্দা বানাইছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত ভালোবাসে, কত মোহাব্বত করে, ঠিক নেই? ভালোবাসে কি না? অনেক ভালোবাসে। ও বান্দা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কেমন ভালোবাসে?
নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 900 থেকে 950 বছর পর্যন্ত মানুষকে দাওয়াত দেয়। 80 থেকে 82 জন মানুষ তার মুসলমান হয়েছিল। এই 80 থেকে 82 জন মানুষ তার আমলে মুসলমান হয়েছিল, আর সকলেই তার বিরোধিতা করেছে। নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বদদুয়া করলো, আল্লাহ, ও আল্লাহ, এই জাতি আমার কথা শুনে না। ও আল্লাহ, এই জাতি আপনার কথা শোনে না। এই জাতিকে আপনি চিরতরে ধ্বংস করিয়া দেন। নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই বদদুয়া করার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার দোয়া কবুল করে ফেলল। কবুল করে দেওয়ার পর নূহ আলাইহিস সালামকে বলল, নূহ, একটা কিস্তি বানাও, নৌকা বানাও। যখন নৌকা বানাইলো, বলে 40 জোড়া মানুষ তার ভিতরে উঠাইলো, বিভিন্ন পশু পাখি বেড়া প্রাণী উঠাইলো। উঠানোর পর আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই কিস্তির উপরে সারা পুরা পৃথিবীর যত প্রাণী আছে সব প্লাবন দিয়া ধ্বংস করে দিয়েছে। সকলে জোরে জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ। ওই জাতি, ওই সব কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ধ্বংস করে দিয়েছে। এই জন্য নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আমাদের দ্বিতীয় আব্বা বলা হয়। আদম আলাইহিস সালাম হলো আমাদের প্রথম আব্বা, বলে নূহ আলাইহিস সালামকে আমাদের দ্বিতীয় আব্বা বলা হয়। বলে কেন বলা হয়? নূহ আলাইহিস সালামের পর থেকে আবার মানুষ জন্মানো শুরু করেছে। নূহ আলাইহিস সালামের ওই কিস্তির ভিতরে, ওই নৌকার ভিতরে 40 জোড়া মানুষ, 80 জন মানুষ ছাড়া সব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ধ্বংস করে দিল। সব ধ্বংস করে দিয়েছে। আবার সেখান থেকে আবার মানুষ জন্মাইল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলে, ও নূহ, তোমার কথা আমি শুনেছি। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার কথা শুনেছি। ও নূহ, আমি একটা আদেশ করে তুমি আমার কথা শোনো। বলে আল্লাহ কি আদেশ? আল্লাহ বলে, ও নূহ, মাটির ঘটিয়া বানাও। মাটির ঘটিয়া ছিলেন তো? ছিলেন না মাটির ঘটি? বলে মাটির ঘটিয়া বানাও। ঘটিগুলি অনেক রং দিয়া সুন্দর করো। সুন্দর করে এক সারিবদ্ধ করে 1 মাস পর্যন্ত সাজাও। সাজানোর পর আমি তোমাকে হুকুম করব। নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ঘটিয়া বানান শুরু করলেন। ঘটিয়া বানান শুরু করাছেন। ঘটিগুলি ওই পাতিলাগুলা সুন্দর করে রং দিয়া সাজাইয়া একটার উপরে একটা রেখে 1 মাস পর্যন্ত সুন্দর করে সাজায়। বলে যখন সুন্দর করে সাজাইল, দূর থেকে দাঁড়াইলে অনেক সুন্দর দেখায় না? সুন্দর দেখায় না? এই যে পাতিলাগুলো যদি বানায় রং দিয়ে সুন্দর করে সাজায়, সুন্দর করে ঢক দেখা যায় না? অনেক পরিশ্রম, রৌদ্রের ভিতরে অনেক পরিশ্রম কিনা? নূহ আলাইহিস সালাম অনেক পরিশ্রম করে অনেক সুন্দর করে ঘটিগুলি ওই পাতিলাগুলো সাজায়। পাতিলাগুলা সাজানোর পর 1 মাস হয়ে গেল। 1 মাস পর তখন দেখলো এক সাইডে, এক পাশ থেকে দাঁড়াইয়া দেখলে অনেক সুন্দর দেখায়। 1 মাস পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ডেকে বলে, ও নূহ, আমি তোমাকে হুকুম করেছি গঠিয়াগুলা বানানোর জন্য। বলে হ্যাঁ বানাইছি। বলে আবার একটা কাজ করো, একটা লাঠি হাতে নাও। সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলাইহি একজন বাদশাহ, বড় আল্লাহর ওলি বাদশাহ। কি ওলি? কথা কয় না, কি ওলি?
আল্লাহ আলী বাদশা, তাহলে বোঝা গেল আগের বাদশারও আল্লাহ আলী আসিল, ঠিক আছে কি না? আগের বাদশারও কি আসিল? আল্লাহ অলি আসিল। আর আমাকে বর্তমানে বাদশারা কি অলিও? দুনিয়ার অলি কয় না, আল্লাহর অলি না শয়তানের অলি, ঠিক না? কয় না, কথা কয় না। আমাকে না তারা কি অলি? শয়তানের অলি, আল্লাহর অলি না। মানে আল্লাহ যেটা বলে যে কোরআন এই কোরআন মানতেই চায় না। এখন দুনিয়াতে যারা একটা গুছায় গাছায় একটা বিধান নাজিল করলো ওইটা বিষয়ে মানুষ ঘুরে, ঠিক নি? কথা কয় ঠিক নি? এই জন্য সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলাই একজন বড় আল্লাহর ওলি আছেন। এই আল্লাহর ওলি ওই সময় তো কোনো মোবাইল ছিল না, ভিডিও ফুটেজ ছিল না, বা কোনো ক্যামেরা ছিল না যে ওই দেশের মানুষ মানে দূরের মানুষ বলতে পারতো যে ইনি আমাকে নেতা, এটা বলতে পারতো। কথা বলি দেখতো, মিডিয়াতে দেখতো না, শুনতো যে অমুক ব্যক্তি একজন আমাকে নেতা, এটা শুনতো দূর থেকে। তো সুলতান মাহমুদ গজনবী শব্দ বেশি একদিন কোথাও যাচ্ছে রাত্রে অন্ধকারে, যেতে 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 সন্ধ্যাকালে যেতে যেতে দেখে 4 জন লোক বসে রয়েছে। কথা বলছেন? কয়জন লোক? 4 জন লোক বসে আছে। বসে বসে কি যেন গল্প করে, কি যেন গল্প করে। এবং সুলতান মাহমুদ আস্তে আস্তে সেখানে গেছে। ওই 4 জন লোক যে বসে আছে, ওই 4 জন লোক হলো চোর। কি ও? চোর। চোর 4 জন বসে বসে চিন্তা করে আজকে রাত্রে কার ঘরে চুরি করবে। এখন এই 4 জন লোক বসে বসে গল্প মানে কথাবার্তা বলতেছে। সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলাই সেখানে যায় উপস্থিত। চোরারা মনে করছে মানে উনি আমার মতো একজন চোর। কথা কয় না, উনিও একজন আমার মতো কি চোর। তখন যখন সুলতান মাহমুদ সেখানে বলছে যে তোমরা ভয় পায় না, আমিও তোমাদের মতো, আমিও তোমাদের মতো। তো মনে হয় আল্লাহ ওলি মনে করছে যে তোমরাও আল্লাহর বান্দা, আমিও আল্লাহর বান্দা, এই মানে এই কনসেপ্টে সে বললো যে আমিও তোমাদের মতো। চোরারা মনে করছে এটা আমার মতো, যেহেতু মনে আমার মতো মনে একজন চোর। কথা বলছেন, একজনের বুঝ এক এক রকম, ঠিক আছে কিনা? যাই হোক, সেখানে যা বসছে, বৈশা বলো কি খবর, তোমরা কারা? বলে তো আমরা তো চোর। বলো আমিও। এখন 5 জন মিলে চিন্তা ভাবনা করে। এখন সুলতান মাহমুদ কয় ঠিক আছে, চুরি যে করবা, চুরি করার অনেক যোগ্যতা দরকার আছে। যোগ্যতা দরকার আছে না নাই? চুরি করার যোগ্যতা দরকার আছে না নাই? চোরেরা যদি অশিক্ষিত হয় তাহলে দান চাল চুরি করে। কথা কয় না, জোরে কয় না। চোরেরা যদি মূর্খ হয় তাহলে বেশি কি চোরে, মানুষের ঘর চুরি করে, টাকা চুরি করে, অথবা কিছু একটা চুরি করে। এই চোরেরা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে দেশের টিয়ার চুরি করে। কথা কয় না, কথা কয় ঠিক না? বলে চোরেরা যদি মূর্খ হয় তাহলে দানসা কয়টা টাকা চুরি করে। চোর যদি শিক্ষিত হয় তাহলে কি চুরি করে? মানুষের বিল্ডিং খায়, বড় বড় টিয়া চুরি করে, একটু একদম কোটি কোটি টিয়া চুরি করে সব বিদেশে পাচার করে। এরকমটা না জিনিসটা? তাহলে চোর শিক্ষিত হলে ঝামেলা, মূর্খ থাকলেও ঝামেলা। তো চোরেরও কিন্তু অনেক বুদ্ধি জ্ঞান দরকার আছে। আর বুদ্ধি জ্ঞান যেটি আছে এটি চোর হয় মাঝে মাঝে। অনেক কিছু বুদ্ধি জ্ঞান আলা চোর মাঝে মাঝে হয় কি না? কয় চুরি করলে তোর যোগ্যতা দরকার আছে। তোমাকে কি যোগ্যতা আছে কও, এক সাইড থেকে কও। তো সুলতান মাহমুদ এক সাইড থেকে বলে তোমার কি যোগ্যতা? বলে ভাই আমার একটা যোগ্যতা আছে। বলে কি যোগ্যতা? বলে আমার একটা যোগ্যতা আছে যে আমি কুকুরে যদি খেউ খেউ করে তাহলে আমি বলতে পারি যে কুকুর কি বলে, কুকুর কি বলে। এখন সুলতান মাহমুদ করে বাপ রে বাপ, আমার এলাকা তো বিশাল বড় চোর আছে, এত বড় জ্ঞানী, কুত্তার ভাষা বোঝে। যাক, একটা ভালো বুদ্ধি, ভালো জ্ঞান। আর জনকে তোমার কি যোগ্যতা আছে? আমার একটা যোগ্যতা আছে। কয় কি? কয় আমি টালা দল্লি খুলে যায়। কথা কয় না, আমি টালা এমন দল্লি খেয়ে যায়, খুলে যায়। আরে বাপ রে বাপ, মারাত্মক চোর। তো ভালো যোগ্যতা, ঠিক আছে, তোমার একটা যোগ্যতা আছে, সুন্দর একটা যোগ্যতা। আর তুমি বলো তোমার কি যোগ্যতা আছে? আমার একটা যোগ্যতা আছে। বলে কি? বলে আমি ঘরে যাইয়া যখন মাটি গ্রান নেই তখন বলতে পারি কোন জায়গায় সোনা দানা গুজানো আছে। কথা কয় না, কোন জায়গায় স্বর্ণ গয়না লুকানো আছে। আগের জমানায় স্বর্ণ গয়না মাটির তলে গুজিয়ে রাখতে পারে।
চারজনের সাইডে স্টেটমেন্ট শুনি না সুলতান মাহমুদ করি বাপ এত বড় বড় শিক্ষিত চোর আমার এলাকার আর চারজন ব্যাকে কয় আমাকে চারজনে কিন্তু আপনি ও আরেকজন আছে চোর আরেকজন আছে বলেছে 5 জন আরেকজন আছে উনি ওনাকে জিজ্ঞেস করে বলে ভাই এবার বলো ওগুলোটা শুনলাম তোমারটা খবর কি তোমার কি যোগ্যতা আছে কয় ভাই আমার একটা যোগ্যতা আছে কয় কি কয় আমি যদি অন্ধকারে কেউরে দেহি এরা দিনই দেখলেও চিনি কথা কয় না কথা বুঝাইতাম বলছি মানে অন্ধকারে যদি কেউরে দেহি আমি এরা কি করি দিনই দেখলেও চিনি ওরে বাবা আমার সুলতান মাহমুদকে খাইছে একে আমার সিন্ডাল আমি আল্লাহ জানি যাই হোক ব্যাকে মিল্লা কয় যাক সবার তো শুনলাম সবাইকে আমাকে ব্যাকেটা তো শুনছেন আপনার কি যোগ্যতা আছে এটা আপনারা কন এবার সুলতান মাহমুদ হচ্ছে না বিপদে খাইছে তো ব্যাকেটটা শোনার পরে আমারটা তখন কইতে হইব না সুলতান মাহমুদ কয় আমারও একটা যোগ্যতা আছে বলে কি যোগ্যতা বলে আমার একটা যোগ্যতা হইল কেউ যদি ফাঁসির কাস্টে মানে কোনো অন্যায় কাজ করিয়া ফাঁসি হয়ে যায় জেল হয়ে যায় ফাঁসি হয়ে যায় যখন আমার এই যে দাড়িটা এভাবে লাড়া দিব তখন তার ফাঁসি মাফ হয়ে যায় কথা কয় না ঠিক নেই ওই চাইতে ওরা ঠিক আছে এইটা তো দরকার আমরা যখন ধরা টরা ঘুরে দেবো আমার ফাঁসি টাসি হয়ে গেলেই তো আমাকে বাঁচাই দেবো কেরে তো দাড়ি লাগলেই তো আমাকে সব মাপ কথা বল ঠিকই না এখন যখন এইগুলো সবাই জানার পরে এখন সবার যোগ্যতা যাচ্ছে হইলো এখন সুলতান মাহমুদ কয় ঠিক আছে যোগ্যতা ঠিকই আছে এখন চুরি করবা কোন জায়গায় কও চোরারা কয় আজকে চুরি করুন আমাকে দেশের যে প্রধানমন্ত্রী আছে বাদশাহ এই বাদশার ঘর চুরি করুন বাচ্চা কাগজ লাগে ও চোরগো লাগে বাচ্চা গরিব বাপরে বাবা এই তো বেতেলা চোরো আমার ঘর চুরি করতে যাইব যাই হোক ঠিক আছে লাও চুরি করতে গেল এখন চুরি করতে গেছে বাদশাহ তো এখন মুখ ডাকিয়া করেছে কেউ না আসেনি চুরি করতে গেছে যখন বাড়ি ঢুকছে বড় বড় যারা নেতা আছে এগো বাড়ির সামনে কুত্তা আছে না নাই আসেনি ফারাদার কুত্তা এখন কুত্তায় খালি খেউ 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 করে কুত্তা কি আরে খেউ খেউ করে এখন সুলতান মাহমুদ কয় এই কুত্তা কি কয় চাই কথা কয় নেই কয় কুত্তা কি কও কুত্তা কি বলে তখন ওই যে কয় ভাই কুত্তায় বলে যে বাদশাহ তোমাকে লগে আছে চিন্তার কোনো কারণ নেই ব্যাগের পেটের মধ্যে আতঙ্ক চলে কি কয় বাদশাহ আমাকে লগে আছে মানে সুলতান মাহমুদকে কি কয় বাদশাহ তোমাকে লগে আছে চিন্তার কোনো কারণ নাই ওরা আসুকে ডরে গেছে মনে এই গিয়ে বাদশাটা সয়নি আল্লাহ জানে অনেক এক মানে দুইকে এক পিছিয়ে দেয় এক সামনে দেয় ভয় পাইতে আছে এখন চুরি তো করতে হয়েছে আকান্ত করতে হয়েছে এখন ওই যে ডরকে অপেক্ষা করে দূরে যা হইব কথা কয় না এমন লোক আছে না নাই আছে না আকাম করতে যাইয়া ধরা খাইব বলে হয় তারপরে দূর থাক আছে না এমন লোক গুনার কাজ করতে যাইয়া বলে যারা জানে যে এইখানে যদি পাপ করি পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে তারপরে দূর থাক এমন লোক আছে কিনা বলে এরা বুঝিয়াও বোঝে না ঠিক কিনা কয় না এরা বুঝিয়াও কি আরে না বোঝে না এরা কান দিয়া শুনিয়াও শোনে না কান দিয়া শুনছিনি কুত্তা কি কয় বলে এরা কান দিয়া শুনিয়াও শোনে না এরা চোখ দিয়াও দেখিয়াও দেখে না বাদশাহ লগে কথা কয় না চোখ দিয়া দেখিয়াও কি আরে না ও দেখে না ভিতরে গেল সব কার্যক্রম সব শেষ মালটাল নিয়ে আসলো মালটাল নিয়ে আসার পর সবাই মিলিয়া একদম সবাই মিললে এখন বাদশার যা আছে স্বর্ণ গয়না মনে যা আছে সব লই আইলো আবার পর ওই আগের যে জায়গায় আছে জায়গায় এখন ওই চোরেরা মিল্লা কি করতে আছে বাগবাড়া করতে আছে বাগবাড়া করার পর সুলতান মাহমুদের একটা বাঘ আছে না কয় আমেরটা কয় আমার বাঘ দরকার নেই আজকে থাক আজকে তোমরা নেও আমারটা কালকে নিব আমারটা কি নিব কালকে নিব চোরা গেছি গিয়া বাদশাহ গেছি গিয়া হেয়ার পর দিন ফরমান জারি করে দিছে অমুক জায়গায় চোর আছে 4জন 5জন ধরে লই আও কথা কয় ধরে নিয়ে আসো ধরে নিয়ে আসছি জল্লাতে যায় একদম সব 5-6 ধরে নিয়ে আসছে আইসা এখন এদেরকে
জেলখানে আটকে রাখছে। এখন সুলতান মাহমুদ ওই বিচার কার্যালয়ে বসে আছে। এদেরকে বিচার কার্যালয়ে উঠায় এদেরকে ওই জেল দিয়ে দিছে, জেল কারো ফাঁসি দিয়ে দিছে, যে এই সুর যদি দুনিয়াত রাহি তাহলে আমার দেশ আর থাকবে না, সব খেয়া বলাই। কথা কয় না, ঠিক কি না? সুর যদি হাত কাটতে দিত, কোরআনের আইন অনুযায়ী সুরা যদি হাত কাটতে দেয়, সুর একটা থাকতো দুনিয়ায়। কথা এই দুনিয়ায় থাকতো একটা সুর, কোরআনের ভিতরে আছে যে চুরি করলে তুমি হাত কাটতে দাও। এই হাত কাটটা যদি দিত, কেটে যদি দিত, তাহলে একটা সুরও থাকতো না। এটা জেনাকারে যে অর্ধেক গাইয়া, মানে অর্ধেক গেড়ে পাথর মেরে উড়িয়ে দিত, একটা জেনাকারও থাকতো এই গ্রামের ভিতরে, এই দেশে থাকতো। তোর কোরআনের আইন না মানার কারণে আমাকে ওই আইনের ফাঁক ফুক দিয়া আমাকে চোরারাও হারিয়ে যায়, জিনাকাররাও হারিয়ে যায়, কোটি কোটি টাকা চুরি করেও হয় কি করে হারিয়ে যায়। ঠিক নেই? এটা কিসের কারণে? কোরআনের আইন না থাকার কারণে আমরা দুনিয়াবি আইন নিয়ে পড়ি, কোরআনের আইনের কাছাকাছিও নাই। ঠিক নেই? বলে চারজনে যখন ফাঁসি হয়ে গেল অথবা জেল হয়ে গেল, এখন চারজনকে জল্লাদ টেনে টেনে নিতেছে জেলখানার দিকে। এখন এই চারজনের ভিতরে একজন আছে যিনি রাতকার লোক দেখলেও দিনে দেখলে চিনে, এমন লোক একজন লোক আছে না নাই? আসেনি? ও আজ কিন্তু শেষ, সময় নাই, ও শেষ। এমন লোক একজন আছে না নাই? এখন এই চারজনে পিসির দিকে এমন চায়, ওই জল্লাদ ওই যে বাদশাহ তো ইয়াত বয়ে রয়েছে, স্যারে বয়ে রয়েছে না, এখন পিসির দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চায়। এখন ওই যেতে রাত্রে দেখলে চিনে, ওইটা তো চিন্না লাগছে যে আমাকে লোক যে চোর আসিল এইটাতে আমাকে প্রধানমন্ত্রী, এতে কেউ আমাকে প্রধানমন্ত্রী দে কি। এখন ঘুরে ঘুরে মাথা ঘুরে ঘুরে চায়, ঘুরে ঘুরে চায়। এখন ওইতে খারাপ কয় বাদশাহ সাহেব আমার একটা কথা। বলে কি? বললে আপনি সবার যোগ্যতা দেখছেন, কিন্তু আমনের যোগ্যতা আমরা এখনো দেখি নাই। আপনি কিন্তু সবার যোগ্যতা দেখছেন, কুত্তার আওয়াজ কি কয় এটাও শুনে দেখছেন, আবার টালা ধরলে খুললে এটাও দেখছেন, আবার মারি খুললে শুনলে বইতে পারেন কোন জায়গায় স্বর্ণমুদ্রা আছে এটাও দেখছেন, আপনি সবটি দেখছেন। কিন্তু আমারটাই তো আমি দেখছি আজকে, আপনি আমাকে লগে আসিলেন, আপনি আমাকে লগে আসিলেন, তবে আমাকে চারোটা আপনি দেখেছেন, তবে আপনার যোগ্যতা আমরা এখনো দেখি নাই। আপনার যোগ্যতাটা দেখান। যখন সুলতান মাহমুদ রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই দিকে তাকাইয়া যখন দাড়ি লাড়া দিল, কি লাড়া দিস, যখন দাড়ি লাড়া দিল, তখন ওই 4 জনের ফাঁসি জেল সব মাফ হয়ে গেল। ঠিক নেই? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, ও আল্লাহ, ও বান্দা, ও বান্দা, 50 থেকে 60 বছর পর্যন্ত তুমি গুনার কাজ করেছো, পাপের কাজ করেছো, এমন একটা ভালো কাজ করো ও বান্দা, নামাজ পড়েছো, রোজা রেখেছো, শেষকালে এসে হইলেও তুমি আমাকে সেজদা করে সুম্মা ফিলের ফ্যান্ডেলে বসেছো। ও বান্দা, তুমি শেষকালে এসো ভালো একজন লোককে সাপোর্ট করেছো, তুমি একজন ইমানদার ব্যক্তিকে তুমি নেতা বানাইছো। ও আল্লাহর বান্দা, ও আমার বান্দা, তুমি শেষকালে এসে আসিয়া ও তুমি আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছো। ওরে বান্দা, তোমাকে যখন পরকালে ওই জল্লাদেরা তোমাকে টেনে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন এই কুদরতি মাথাটা নাড়া দিব, তোমার ওই জাহান্নাম আমি আল্লাহ এক মুহূর্তে মাফ করে দিব। সকলে জোরে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ।